ਆਪਾਂ परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे नवे नियम दे विच मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 13 अध्याय ਆਪਾਂ पढ़ांगे 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक। ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਐਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੇ ਵੱਲ ਘਿਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ और डूंगी मिट्टी ना मिलन करके ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੜ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਲਿਆ ਕੁਝ 100 ਗੁਣਾ, ਕੁਝ 60 ਗੁਣਾ, ਕੁਝ 30 ਗੁਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा नाल लिखाया गया है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आप जो वचन पढ़िया मत्ती 13 अध्याय आप पढ़िया 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक सही दे विच ये वचन बहुत बार सुनिया होगा, इस वचन नूं बहुत बार पढ़िया होगा क्योंकि ये परमेश्वर के वचन ने और परमेश्वर जब भी गलबात करते हैं अपने वचन के द्वारा ही गलबात करते हैं क्योंकि साढ़े परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, साढ़े परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर ने और परमेश्वर जब भी गल करते हैं अपने वचन के द्वारा गलबात करते हैं। वचन के द्वारा हर बार कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो नवा कुछ लेके आते हैं ताकि इंसान परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सके। परमेश्वर जब भी गलबात करते हैं अपने वचन के द्वारा गलबात करते हैं। जब कोई भी इंसान बाइबल पढ़े जब वचन को सुने तो जो असी बाइबल में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता सानू कि साडा परमेश्वर साडे नाल गलबात करता है। जो वचन सुनते हैं तो लगता है कि साडा परमेश्वर साडे नाल गलबात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती के उपर सन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी उदाहरणों में गल की जिथे लिखा दृष्टांतां में गलबात की। ये बाइबल जो भी दिता गया परमेश्वर ने ये इंसान के लिए दिता गया ताकि इंसान परमेश्वर के वचन को समझ सके, इंसान परमेश्वर के वचन को जान सके, इंसान परमेश्वर को जान सके, इंसान परमेश्वर को समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को वचन दिता गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी गल्लां की तो जो भी गलबात लगती है वो इंसान के लिए है, इंसान के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने गल की कि इंसान की है एक नमक की तरह का, इंसान की है वह नमक की तरह का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी की हो धरती के लून हो, इंसान के लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान है वो की है वो जगत का चानन है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान जो है वो की है वो चानन है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन बहुत ध्यान सुनो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इंसान का जो जीवन है वो दसिया कि इंसान का जीवन की है वो एक मच्छी की तरह होना चाहिए। इंसान का जीवन मच्छी का मतलब कि मच्छी कितने मिलती है समंदर के विच। मच्छी कितने होती है समंदर के विच। और समंदर में की होगा नमक होंगे उत्थे समंदर के विच नमक और समंदर में बहुत सारा पानी और वो मच्छी और जो समंदर का पानी है वो की सारा खरा पानी है। कोई भी इंसान उसको पी नहीं सकता। कोई भी इंसान के अख में पानी चला जाए तो इंसान की अख बिल्कुल लाल हो जाती है। मच्छी समंदर के रही है। जब लोग मच्छी को फड़ के बाहर लेके आते हैं उस तो बाद लोग जब मच्छी को घरे बनाते हैं खाने वास्ते वो नमक पाउंदे या नहीं पाउंदे। इंसान को जिन्नी जरूरत है उन्ना ही नमक इंसान उस पाउंदा है जिन्नी जरूरत है इंसान को।
ਉਹਨਾਂ ਨਮਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੂਣ ਵਰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਮਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਲੂਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਮਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੱਛੀ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਭੇਡ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ 12 ਚੇਲੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਿਆਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਕਿੱਥੇ? ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਛੀ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਗ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ कैसा बीज ਸੀਗਾ? मतलब कैसी ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋ? ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਜਲਦੀ ਉੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੰਡਿਆਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉੱਗਿਆ, ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਦੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਗਿਆ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਧਿਆ, ਫਲਿਆ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਲ? ਕੁਛ 100 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਏਦਾਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਵੇ ਉਸਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਛਿੱਟਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ऐसे बीज छिड़का होगे? है कोई ऐसा इंसान? ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो छिट्टा देवे और रास्ते में डिग जाए बीज, वो छिट्टा देवे पथरीली जमीन में डिग जाए, वो छिट्टा देवे जाके कंडे में डिग जाए। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। अगर ऐसा कोई इंसान है भी, जो इंसान इस तरह ना बीज में छिट्टा दे, जो इस तरह इंसान बीज बीजे, पथरीली जमीन में बीज दो, रास्ते में बीज में सुट दो, कंडिया में बीज में सुट दो, तो फिर चंगी जमीन में सुट दो, तो उस इंसान को की कहणगे? उस इंसान को की कहणगे जिहड़ा पत्थरां विच बीज बीजदा होवे, कंडिया में बीज बीजदा होवे, या फिर रास्ते में बीज सुटदा होवे? कोई है ऐसा इंसान? अगर ऐसे इंसान को कोई इंसान देख लवे, वो की कहणगे? उसनूं पागल कहणगे, ये पागल है, ये कमला दा। क्यों? इन्हों नहीं पता, इन्हों नहीं पता कि जिहड़ा बीज है वो कित्थे बीजे जांदा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है ना? जिहड़ा बीज है वो कित्थे बीजिया जांदा है? तकरीबन सारे लोग जल नूं जाणदे ने कि बीज है वो कित्थे बीजे जांदा? वो तां खेत विच बीजिया जांदा है, और खेत नूं पहलां सवारिया जांदा है, खेत नूं पहलां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पत्थर ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उसनूं चंगी तरह ਉਹਦੀ मतलब ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, उसनूं ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, इसनूं खेती करन दा ही नहीं पता, बीज किवें बीजना गा इसनूं पता ही नहीं, उसनूं लोग कमला कहणगे। ये हिल गया, इहदा दिमाग टिकाने नहीं है, किवें खेती करनी है, किवें बीज बीजना गा, उसनूं लोग ना जाने की कहणगे। सही दे विच जो परमेश्वर गल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने गल उदाहरण के की, और उत्थे बहुत सारे लोग सीगे, बहुत सारे लोग सीगे उत्थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनिया, और लोग सुन के चले गए, उत्थों चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले उन्होंने भी सुनिया, लेकिन उन्होंने सवाल होया कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि जिहड़ा इस तरह बीजदा फिरे। उन्होंने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत कहना की चाहता था? कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने दसिया कि दृष्टांत का मतलब की है। सही दे विच अगर आप संसार की गल करिए, ऐसा इंसान कोई खेती करे उसको लोग पागल कहणगे, और सही दे विच परमेश्वर के पिछे जो चलते हैं ना, परमेश्वर के दास लोग ने, वो पागल ने। वड्डे तो वड्डा पास्टर वो पागल है, वड्डे तो वड्डा जो पास्टर है, सेवक है, वो कमला का। हो सकता लोगों को बुरा लगे कि पास्टर को कमला कहते हैं, और मैं अपनी गल करा, मैं भी पागल हाँ, मैं भी कमला गा। भाई जैसा ये भी तो पागल ही है, ये भी तो कमला ही है। जिन्हें भी परमेश्वर के दास लोग ने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਜੱਸਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ ਜੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ। ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਿਆ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1123। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। सजा दे देना आ गए, बदले दे देना आ गए। इसराइल ये नहीं जानेगा नबी मूर्ख है, रूह वाला बंदा पागल है। हाँ, नबी की है उसमें मूर्ख कहते हैं लोग। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਮਲਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਨਬੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੋ। सजा दे देना आ गए, बदले दे देना आ गए। इसराइल ये नहीं जानेगा नबी मूर्ख है, रूह वाला बंदा पागल है। रूह वाला बंदा की है? पागल है। आज किसी पास्टर ने कहो मैं पागल है तो पास्टर की गुस्सा करूंगा, तू मुझे पागल करने का? मेरे को कितना ज्ञान है, मेरे को कितनी समझ है, मेरे को कितनी बुद्ध है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरा दास है की है वो कमला, वो कमला का, वो पागल है। वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन को ध्यान नाल सोचियो, समझो। और आप देखांगे यूहन्ना ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜੋ 20 ਵਚਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਛੱਡੋ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ, ये सुन से जब सुनिया एक बार हिंदी पढ़ो। हिंदी की आवाज ना पढ़ो। मरकुस 3 अध्याय ਉਹਦਾ 21 वचन हिंदी ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। हाँ, यीशु से जब पता लग गया उसने रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, चलो यीशु से फड़ लेना जाके। क्यों? क्योंकि ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ नहीं है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। ਅਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਪੂਛ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਸਤੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪੌਲਸ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਪੌਲਸ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ? ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ? ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੜਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕਮਲਾ ਕਹਿਣ, ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ, ਬੇਸੁਰਤ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ? ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ 5000, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5-5000 ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਲੇ 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 ਬਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ
किसान ਨੂੰ देखिए, किसी ऐसे इंसान ਨੂੰ देखिए जो खेती करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो पत्थर में जाके बीज सुट्टदा होवे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो जाके रास्ते में बीज सुट्टदा होवे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो झाड़ी में जाके बीज सुट्टदा होवे। कोई भी इंसान है वो ज्यादातर बीज कितने सुट्टेगा? चंगी जमीन में सुट्टेगा। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ फल मिलेगा। जब चेले ने सोचेगा ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, उन्होंने आके सवाल किया, उन्होंने आके सवाल किया कि प्रभु जी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? और प्रभु यीशु मसीह ने की कहा ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ मत्ती 13 ਦੇ 18 वचन में पढ़ांगे। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਿਓ और शांति में पढ़िਓ। तो ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹੇ ਵੱਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो कोई परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦਾਗਾ लेकिन उसਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ कैसागा? ਉਹ ਐਸਾਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ कैसे ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ? ਪਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਗ ਲਿਆ। मतलब ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਗਾ? ਕੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੈਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਤ ਕਰਨਾਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ है। अगर किसी ने कहता ये काम बंद कर दो, नहीं तो बरादरी विचों बाहर चले जाओगे, नहीं तो समाज छड्डना पएगा। अगर वचन दे करके थोड़ा जिहा दुख मिलिया, थोड़ी जी जुल्म हो गया वचन दे करके, परमेश्वर दे करके, तो फिर इंसान की करदागा?
ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੀਜੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਤੀਜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਗਾ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਵਰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਘੜੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੀ, ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਣਦਾਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਊ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਤੂੰ ਕਮਲਾਂਗਾ, ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵਚਨ ਮੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ, ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਬੇਸੁਰਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾਗਾ, ਜਾਂ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾਗਾ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ,
ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ 23। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪੱਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਲੇਗਾ ਹੀ ਫਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ, ਨਾ ਸੌਰੀ 11 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗਪਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਗਾਏ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਘਾਹ ਨਾਲੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗਪਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਗਾਏ। ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਗਾਵੇ। ਕੌਣ ਉਗਾਵੇ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਉਗਾਵੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਉਗਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਖੁਦ ਉਗਾਵੇ, ਫਲ ਖੁਦ ਦੇਵੇ। ਕੌਣ ਫਲ ਦੇਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਬੀਜ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਉਗਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਲ ਉਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਲਾਗਾ? ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ, ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਉਗਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਖੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 7 ਵਚਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗਪਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ इब्रानियां 6 ਦੇ 7 वचन। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, हाँ, जेड़ी भूमि मतलब जेड़ी जमीन, वर्षा का वो पानी मतलब बरसात का वो पानी जिहड़ा बार बार उहदे ते पैंदा है, पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बाई जाती है, उन लोगों के काम का सागपत उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। वो जमीन जिहड़ी लोकां लई वाही जांदी है, फिर वो फल लेके आउंदी है, उसनूं परमेश्वर तो की मिलदा गा? आशीष मिलती है। उसनूं की मिलदा गा? उस जमीन नूं की मिलदा गा? परमेश्वर तो आशीष मिलती है। फिर पढ़ो 7 मतलब 6 ਦੀ 8 पढ़ो। पर जे ਉਹ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਖੜੇ ਉਤਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ जाना है। हाँ जी, हिंदी पढ़ो एक बार। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है
और तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਦੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਦੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਖੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਫੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜਤਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਵਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਭਖੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਰਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਰਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ 1:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਖੁਦ ਫਲ ਉਗਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਵਚਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਦਵੇ ਹੀ ਦਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਉਹ ਬੇਸੁਰਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੇਸੁਰਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ।
अगर समझदार होए तो समझदार कदे भी ऐसा काम नहीं करेगा। वो कितने बी बीजेगा, चंगी जमीन दे विच बी बीजेगा। ते परमेश्वर के दास लोग खमले ने, लोग पागल कहते हैं, लोग मूर्ख कहते हैं, वो सही कहते हैं, लेकिन तुसी किहड़ी जमीन बननागा, वो फैसला तुहाडा गा, जिंदगी तुहाडी है। आओ सारे अपनी अखां बंद करिए, अपने सिरां नूं झुकाइए। और कोई भी अख नहीं खोलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो कि मैं अज जो वचन सुने, अज जो वचन सीखे, मैं किहड़ी जमीन हाँ। कि उस जमीन की न्याई तो नहीं जो रास्ते वांग है, कि वचन आया, सुनिया, लेकिन समझा नहीं और शैतान उसने चुक के ले गया। या ऐसी जमीन तो नहीं जो पथरीली है, परमेश्वर के वचनों को खुशी नाल मनदी है, लेकिन जड़ मजबूत ना होने करके, मिट्टी ज्यादा ना मिलने करके, धुप लगन दे करके वो सुक जाती है। सोचो किते वो जमीन तो नहीं जो झाड़ियां वर्गी है, उगे तो सही, लेकिन चिंता ने आके, वो चिंता कोई भी हो सकती है, अपने कारोबार की, अपने परिवार की, अपने समाज की, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है। उस चिंता ने आके दब लिया होगे और उससे रुक गए होगो। सोचो अगर इन्हां पिंडां विचों एक जमीन हो तो सराफी हो। परमेश्वर की चाहते हैं कि चंगी जमीन बनो। चंगी जमीन बनने के लिए हर बार परमेश्वर के वचन जीवन के आने चाहिए। चंगी जमीन बनने के लिए वो परमेश्वर के वचन की वर्खा हर बार ऊपर होनी चाहिए है। इसलिए हर बार मीटिंग में जाओ, हर बार प्रभु यीशु मसीह का मांस खाओ, प्रभु यीशु मसीह का लहू पियो। चंगी जमीन बननागा, फल देनागा 100 गुना। परमेश्वर चाहते हैं कि 100 गुना फल दो, लेकिन किहड़ी जमीन फल दोगी 100 गुना? जिहड़ी चंगी जमीन है। चंगी जमीन तदे बनोगे कि जब हर बार बंदगी विच रहोगे, हर बार संगति विच रहोगे, आत्मा सच्चाई नाल परमेश्वर की आराधना करोगे, उसकी भक्ति करोगे, हर बार चंगी जमीन बनोगे। और जब चंगी जमीन बनोगे तो परमेश्वर के वचन की वर्खा वो तुहाडे उपर पैंदी रहेगी, तो फिर फल लेके आओगे, फिर परमेश्वर तुहानू आशीष देवेगा। अगर परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उस तो बाद कंडे पैदा करते हो, पखड़े पैदा करते हो, कि वो जमीन नकम्मी है, वो सराफी है जमीन, और उसका अंत वो भस्म किया जानागा। मतलब उस इंसान का अंत वो भस्म किया जानागा। ये वचन समझ सको, इसनू मन सको, इसके अनुसार जीवन जी सको। परमेश्वर इस वचन की आशीष सब नूं भर देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं तुहाडे सच्चे जिउंदे वचनों के लिए, जो वचन तुसीं दिते, जो वचन तुसीं पुकारे। हालेलुया जीसस। और मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु, इस वचन की आशीष नाल सानूं सब नूं तुसीं भर दो पिता जी। और प्यारे पिता असीं सारे लोग चंगी जमीन बन सके मेरे पिता जी। तुहाडे वचन की वर्खा मेरे पिता साडे उपर हुंदी रहे पिता जी, और असीं फल देने वाले बनीए पिता जी। तुसीं दया करो, कृपा करो, और बाकी सारा समा तुहाडे हत्थां विच दिंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तुहाडे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन।